Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans l'édition du 19h. Deuxième jour de la visite du président italien Sergio Mattarella en Algérie. Avant d'y revenir, d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait décerné hier soir au Palais du Peuple la médaille de l'Ordre du Mérite National au président italien Sergio Mattarella, lors d'un dîner offert par le président Tebboune en l'honneur de son homologue italien. Les deux présidents se sont échangés les médailles. Le président italien a à son tour décerné au président Tebboune la médaille de l'Ordre du Mérite National italien. بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب الفخامة رئيس الجمهورية الإيطالية السيد سيرجيو ماتاريلا، نشهد مراسم تبادل الأوسمة بين رئيسي الجمهوريتين. وبهذه السانحة فقد قرر السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية صدر مصف الاستحقاق الوطني إسداء وسام من مصف الاستحقاق الوطني لرئيس الجمهورية الإيطالية صاحب الفخامة السيد سيرجيو ماتاريلا. Al Presidente Sergio Mattarella. Grazie. وبالمثل يسدي صاحب الفخامة السيد سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية وسام استحقاق من مصف الاستحقاق الوطني الإيطالي للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. À cette occasion, le président de la République s'est félicité à cette occasion justement des relations d'amitié fortes et solides existantes entre les deux pays, tout en rappelant que ces relations sont très anciennes. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. فحضوركم اليوم بيننا مناسبة فريدة نستحضر من خلالها تاريخنا المشترك الذي ألهم واقع العلاقات النوعية الجزائرية الإيطالية، ونؤكد فيها عزمنا للعمل سويا بغية الارتقاء بها نحو آفاق أرحب. فقد ارتبط اسم بلدينا في ذاكرة الحضارة الإنسانية بإرث يضرب بجذوره في أعماق التاريخ وبمآثر بطولية ومواقف راسخة طبعت تاريخ إقليمنا المتوسط منذ العصور الغابرة إلى غاية تاريخنا المعاصر. Le président de la République a insisté aussi sur l'importance de consolider davantage le partenariat stratégique entre l'Algérie et l'Italie et renforcer les relations de coopération dans divers domaines et secteurs. Écoutez le président de la République. إن زيارتكم للجزائر تشكل فاتحة لعهد جديد سيمته الطموح المشترك الذي يحدون لاستكمال بناء صرح علاقاتنا الثنائية وإضفاء ديناميكية جديدة على كافة أوجه الحوار والتعاون الاستراتيجي بناء على المكتسبات التي حققتها الشراكة الثنائية الجزائرية الإيطالية، لا سيما في ظل معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار التي تجمع بيننا منذ 18 سنة. فقد سمحت محادثتنا اليوم برفع سقف طموحاتنا
لتوسيع مجالات التعاون وآفاق العلاقات الاقتصادية المبنية على أساس المنفعة المتبادلة. وما الاتفاقيات المبرمة اليوم إلا تأكيد على إرادتنا المشتركة لتجسيد هذه الأهداف، وكذا التزامنا وإياكم على توثيق أواصر صداقة والروافد الحضارية والثقافية الجزائرية الإيطالية، ومد قنوات الحوار والتبادل بين شعبين صديقين. Et justement, le président de la République est revenu sur la profonde amitié qui lie l'Algérie à l'Italie. Je vous invite à écouter le président Abdelmadjid Tebboune. إني على يقين بأن الشراكة الاستراتيجية الجزائرية الإيطالية لها من المقومات الهائلة والإمكانيات الكبيرة ما يعود بالنفع ليس فقط على الشعبين الجزائري والإيطالي، وإنما على كافة الشعوب المنطقة التي تعمل جاهدة لدعم أسس الأمن والاستقرار. De son côté, le président de la République italienne, Sergio Mattarella, est revenu pour sa part sur la relation profonde qui lie l'Algérie à l'Italie. Signor Presidente, autorità, signore e signori, vorrei anzitutto, signor Presidente, esprimere un vivo ringraziamento. أعرب عن خالص شكري وامتناني على حفوات الاستقبال التي حظيت بها هنا في الجزائر أنا والوفد المرافق لي. هذه شهادة أخرى تؤكد عمق العلاقات المتميزة التي تربط الجزائر وإيطاليا. بلدان تربطهما علاقات عريقة وصداقة عميقة وثقافة متقاربة بين شعبينا. Al popolo e alle istituzioni algerine è forte e ha trovato conferma nel tempo. علاقاتنا أيضا ضاربة في القدم وتأكدت مع مرور السنوات وظهرت جلية أكثر في الأحداث الحاسمة من تاريخ الجزائر، بداية من استقلال الجزائر إلى غاية الأزمة الصحية العالمية. التقارب بيننا جسدته شخصيات تاريخية تركت بصمتها على غرار أنريكو ماتي، وهنا أجدد شكري للجزائر على إطلاق اسمه على حديقة عمومية هنا في العاصمة. Le président de la République a offert à cette occasion à son hôte un cheval algérien pur sang. Puis le président de la République a pris une photo souvenir avec son homologue italien, ainsi qu'avec l'orchestre de la musique traditionnelle Malouf, qui a gratifié les hôtes de l'Algérie. Le président italien Sergio Mattarella a quitté la capitale en direction de Annaba. Présent à son départ dans le salon d'honneur de l'aéroport Oualy Boumedienne, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le président italien a salué à son départ des hauts responsables de l'État qui ont assisté à son départ, donc le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, le président de l'APN, Brahim Bourali, et le général de corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Le président italien Sergio Mattarella a salué également le corps diplomatique accrédité en Algérie après avoir écouté. Voilà donc le corps accrédité en Algérie qui a salué les deux présidents présents toujours au salon d'honneur avant le départ du président italien
pour la wilaya de Annaba. Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays et salué l'emblème national, les deux présidents ont passé en revue un détachement de la garde républicaine qui leur a rendu les honneurs. Les deux présidents ont salué les membres des délégations des deux pays. Le président de la République a salué l'hôte de l'Algérie avant son envol pour la wilaya de Annaba.
Le président italien Sergio Mattarella est arrivé par la suite à la mi-journée à l'aéroport Rabah Bitat de Annaba à la tête d'une importante délégation, accompagné du côté algérien par le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, et la ministre de la Culture et des Arts, Wafa Chalel. Le président italien a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre et ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman. Première halte pour le président italien, le musée d'Hippone, l'un des plus importants monuments historiques de la wilaya de Annaba, a fait l'objet donc de la visite aujourd'hui du président italien Sergio Mattarella, accompagné du Premier ministre, ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman, ainsi que des membres du gouvernement, où des explications ont été présentées au président italien concernant le contenu du musée, témoin des plus importantes étapes de l'histoire antique de la région. Le président italien a exprimé son admiration pour la mosaïque impressionnante qui caractérise ce musée et s'est renseigné sur les matières premières utilisées durant l'époque en question. Le président italien a également montré son émerveillement devant les pièces antiques et la grande valeur historique qui les caractérise. Sergio Mattarella s'est également attardé à la salle des statuettes qui renferme des pièces antiques rares. Il a également visité le site archéologique où se trouvent des vestiges de l'église de la Paix située à l'entrée de la vieille ville. Notez également que le président italien a visité aussi l'église de Saint-Augustin. Sur place, il a reçu également des explications sur cet édifice religieux important, de par sa portée culturelle et cultuelle, notamment les valeurs du vivre ensemble en paix entre les peuples et les deux pays. Le président italien et le Premier ministre ont signé le registre d'or de l'Église. Voilà donc pour cette visite au niveau de l'église Saint-Augustin de Annaba, et les explications qui ont bien sûr été fournies aux visiteurs et au président italien bien sûr en visite dans cet édifice religieux important. Et comme je le disais, les deux parties ont signé donc ce registre d'or de l'église et pris également une photo avec des moines sur place. Le président italien a assisté à un exposé sur la vie de Saint-Augustin et visité la stèle commémorative de cette personnalité historique. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, avait assuré que l'Algérie est le carrefour des civilisations. C'est une terre de réconciliation, de miséricorde, et il nous faut aujourd'hui travailler sur ces valeurs de paix autour du bassin méditerranéen. On écoute le Premier ministre. Cela reflète la rencontre des civilisations en Algérie, terre de tolérance. Nous devons tous travailler ensemble pour le dialogue des civilisations et adopter de nouvelles approches qui permettent d'instaurer la paix et la sécurité dans le bassin méditerranéen et des pays voisins. Pour revenir sur l'une des escales du président italien Sergio Mattarella en Algérie, à bien sûr cette basilique Saint-Augustin et le musée de Annaba, anciennement Hippone, des édifices qui reflètent l'étendue des liens de l'histoire et du temps entre l'Algérie et Rome. Commentaire Samira Hadjabar. Entre Alger et Rome, une longue histoire qui remonte à l'époque numide, une histoire commune basée sur le dialogue entre les civilisations et le partage de culture. À Annaba, la basilique de Saint-Augustin est le témoin, mais aussi le symbole du rapprochement entre l'Algérie et l'Italie, voire même entre les peuples des deux rives du bassin méditerranéen.
La visite effectuée par le président de la République italienne, Sergio Mattarella, à ce patrimoine culturel et historique est sans conteste une preuve que la culture est une ressource du dialogue religieux et du vivre ensemble. La construction de la basilique Saint-Augustin a commencé en 1881 pour être consacrée au début du XXe siècle. Son architecture est conçue de manière éclectique dans le but de faire une synthèse entre l'Antiquité et le XIXe siècle, entre l'Algérie et Rome, un style local et historique bien marqué. Elle a été édifiée sur l'emplacement d'une église où Saint-Augustin lui-même officiait. Cette visite est une autre halte dans l'histoire. Dans les allées du musée de Annaba, des vestiges et des personnalités qui ont édifié les liens étroits entre les Baunois et les Romains à cette époque déjà. Des liens commerciaux et des échanges économiques aussi, transcrits par les scribes depuis le 1er siècle. Des témoins de l'histoire, des mosaïques et des sculptures dessinent la finesse, mais aussi la grandeur des relations entre l'Algérie et Rome. Un peu plus tôt dans la journée, lors de sa sortie dans la capitale, le président italien Sergio Mattarella a également inauguré un square baptisé du nom de Enrico Mattei, ami de la Révolution et symbole de la coopération entre les deux pays. Le président italien Sergio Mattarella s'est également rendu au jardin d'essai d'El Hamma, où il avait exprimé son émerveillement devant les différentes espèces qui s'y trouvent et la variété des styles de jardin. Il achèvera sa visite en ce lieu en signant le registre d'or du jardin d'essai. Il modello italiano nel creare dall'altro. وتمتد للتجارب بمناخها الذي Il monumento rappresenta una donna di questa tribù, Auled Neyil. بثيابها التقليدية. عن جد لن أنسى هذا المكان، يعني مكان رائع. هذا شيء شرفنا ويشرحنا. È stato un grande onore per noi. Le président italien Sergio Mattarella a effectué aussi une visite au palais des Raïs, Bastion 23. Il a reçu des explications sur place à propos de la coopération entre l'Algérie et l'Italie en matière de restauration du patrimoine. Le président italien a visité les palais et les petites maisons qui forment cet ensemble historique restauré par des experts italiens en 1994. Dans ce monument historique classé au patrimoine mondial de l'humanité, dans le secteur sauvegardé de la Casbah d'Alger, lors d'une cérémonie présidée hier à Alger par le président de la République et son homologue italien, 3 accords ont été signés entre les deux pays, dont un dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine culturel. Et au terme de sa visite en Algérie, le président italien Sergio Mattarella a quitté notre pays depuis l'aéroport de Annaba. Était présent à son départ le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, et le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra.
Dans l'actualité également, le ministre de l'Intérieur mauritanien, Mohamed Salem Oueld Merzoug, est arrivé à Alger à la tête d'une délégation. Il a été reçu par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud. Alors cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre l'Algérie et la République islamique de Mauritanie et la consolidation de la coopération fructueuse et des principes de bon voisinage. Et puis dans l'actualité aussi, sachez que les dépouilles des 3 ressortissants algériens victimes d'une agression des forces d'occupation marocaines sur l'axe routier Ouargla-Nouakchott ont été transférées ce dimanche de l'hôpital mixte Silhouès à Tindouf pour les évacuer vers leur wilaya d'origine. Les corps des 3 victimes ont été ainsi transportés à l'aéroport commandant Farraj de Tindouf pour être acheminés vers les différentes wilayas d'où sont originaires donc les victimes pour y être inhumées. Les 3 ressortissants algériens avaient été assassinés, il faut le rappeler, dans un bombardement barbare de leur camion alors qu'ils faisaient la liaison Nouakchott-Ouargla dans un mouvement naturel d'échanges commerciaux entre les peuples de la région. On revient à présent sur bien sûr les déclarations marquantes des présidents de partis en lice pour les locales du 27 novembre prochain. C'était des déclarations faites au 3e jour de la campagne électorale qui avait été menée hier. Camélia Mellel. Abdelkader Ben Grina a abordé lors d'un meeting populaire à l'Arwad plusieurs questions. Il a rappelé à cette occasion l'importance des zaouïas dans la sauvegarde de l'identité nationale et a promis l'application d'un programme visant le développement durable des régions basé sur une économie créatrice de richesse. Pour sa part, le secrétaire général du parti du FLN, Aboul Fadl Badji, a appelé depuis Ouargla l'importance de revoir les procédures d'investissement agricole dans le sud du pays en accordant des mesures incitatives à même d'encourager les jeunes à exercer cette activité et contribuer ainsi aux efforts visant à garantir la sécurité alimentaire. Le président du parti Saout al-Shab, Lamine Ousmani, a effectué une sortie de proximité dans la capitale. Le candidat a insisté sur la nécessité d'impliquer davantage les jeunes dans la politique et a plaidé pour la mise en valeur des compétences pour garantir le développement durable et global du pays. Lors d'une sortie de proximité dans la wilaya de Chlef, la présidente du parti Tajamou' Amal al-Jazair, Fatima Zohra Zarwati, dira qu'il est important de former les élus pour une meilleure gestion des assemblées locales et du développement afin de répondre aux aspirations des citoyens. Dans un meeting organisé à Ouargla, le secrétaire général du parti Karama, Mohamed Dawi, a affirmé que son parti politique disposait d'un riche programme et d'une grande capacité à résoudre les différents problèmes locaux rencontrés par les citoyens. Abou Merdes Youssef Ouchiche, secrétaire général du FFS, a appelé les Algériens à s'armer d'optimisme et à aller voter afin de faire réussir cette phase électorale dans l'intérêt de l'Algérie. Le président par intérim du mouvement Islah, Faisal Bousdria, a déclaré depuis Bourj Bouaririch qu'il est nécessaire de confier la gestion des affaires publiques aux jeunes diplômés de l'université, considérant que ces jeunes possèdent une formation leur permettant de participer efficacement au développement local. De son côté, le secrétaire général du RND, Tayeb Zitouni, a appelé depuis Annaba le peuple algérien à faire preuve d'un élan populaire en participant massivement au rendez-vous électoral prochain afin de soutenir les dirigeants du pays à faire face aux menaces qui guettent notre pays. Amila, le président du Front Moustaqbel, Abdelaziz Belaïd, a considéré que la société est également responsable de la crise multidimensionnelle que traverse l'Algérie, exigeant des efforts considérables et une vision claire pour en atténuer les effets qui seront perceptibles dans un futur proche. Le ministère de la Communication de la République arabe sahraoui démocratique affirme que le peuple sahraoui poursuivra sa lutte de libération contre l'occupation marocaine jusqu'au recouvrement de la souveraineté nationale sur l'ensemble du territoire de la République sahraoui, qualifiant le discours tenu hier par le roi du Maroc d'invention et d'illusion visant à justifier l'intransigeance, l'arrogance et l'aventurisme de son pays. Les Sahraouis commémorent demain, lundi, la journée nationale du prisonnier civil sahraoui dans les geôles marocaines. C'est une occasion de se remémorer les sacrifices consentis par les détenus sahraouis face à la répression de l'occupant marocain.
Et puis sachez que les forces d'occupation marocaines ont arrêté dans la nuit d'hier la militante sahraoui des droits de l'homme Aminatou Haïdar au point de contrôle sud reliant la ville occupée de l'Ayoun et Foum El Oued dans le cadre de la politique de violation des droits et libertés par le Maroc pour harceler les militants sahraouis. La présidente de l'instance sahraoui contre l'occupation marocaine, l'ISACOM, Aminatou Haïdar, et deux membres de l'instance, Dafa Dah et Jimmy El Ghalia, ont été arrêtés pendant 40 minutes au point de contrôle sud reliant l'Ayoun occupé et Foum El Oued, ce qui constitue une poursuite des restrictions aux libertés et aux droits, y compris la liberté de mouvement, a écrit encore l'ISACOM dans les réseaux sociaux. On revient en Algérie pour parler de ce contrat qui a été signé aujourd'hui au siège de la télévision algérienne et de la société Miroir Prod pour la production d'un film documentaire réalisé par Rabah Slimani intitulé Wanibik, le peuple qui vit près de la terre, près de sa terre. Cette production cinématographique chapeautée par la télévision algérienne avec l'apport du Centre algérien pour le développement du cinéma ainsi que le ministère de la Culture dévoilera au monde la réalité de ce qui se passe au Sahara occidental. Des passages de cette production seront diffusés le 13 novembre prochain lors d'une rencontre avec le réalisateur du film. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous.